श्री वाहिगुरु जी। गावह कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो। गावै जमदगन परशुरामेश्वर कर कुठार राग तेज हरियो। गावै जमदगन परशुरामेश्वर कर कुठार राग तेज हरियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गरीब नवाज साहिब कमाल पंथवाली। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की महान महान कृपालता सदका ऐसे दीन दयाल सतगुरां दी मुखारबिंद रचना दसम बाणी भाव दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो पाठ बोध रूप विच संथ्या कर रहे हाँ, सो ये आपां ने 198 अंग तक पाठ किया है। अगे इत्थों ही 198 अंग तो पाठ आरंभ होना 146 अंक तक पाठ आपां ने कीता। सो 146 अंक तो अगे परशुराम बाच सवैया तो पाठ शुरू होगा। थोड़ा जरा काफ का ध्यान जरा जो आप पढ़ चुके हैं वो दुआ दिए। जो आपां ने दर्शनदारे किए ने पिछे रामावतार बाणी चल रही है। इहदे विच जो सीता स्वंबर करके प्रकरण प्रसंग आरंभ है वो आपां ने पाठ किया दर्शनदारे किए ने, जिस विच सीता जी का उन्होंने पिता जनक राजा जी ने स्वंबर रचिया। स्वंबर तो भाव हुंदा स्वयंवर, अपने आप अपने वर दी चोण कर लैनी। सो ये आदि काल विच रीति सी, खास करके साडे हिंदुस्तान दी वडेरे लोकां दी, ते कुछ हद तक सी भी ठीक। जुड़ा के पहला ही उहदी परख कर लैनी अपने मन दे मुताबिक। इसी प्रकार ही यह होया। उदों शर्त रखी गई सी ये जो सीता जी का स्वयंवर रचाया, उदों शर्त ये रखी कि सिर जी का धनक राजा जनक कोल सी, जिहदी निदा पूजा प्रस्ता करते सन। ते जनक राजे की पुत्री सीता जी उस धनक की निदाप्रत पूजा करा करती सी। सीता जी पूजा करते सन। निदाप्रत उस धनक नूं सजाउणा, शाम नूं फिर संतोखना रखना, सुबह वेले फिर आसन ते वस्त्र रमाले आदि सोहणे सोहणे दशाले सजा के फिर उत्ते सजा देना, फिर उत्ते दशाला दे देना। इस प्रकार ये शस्त्र पूजा सी, क्षत्रिय घराणियां दी परंपरा मर्यादा है।
ਸੋ ਜਾਨਕੀ ਜੋ ਜਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਨਕ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੱਦੇ, ਸਵੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਧਨਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨਕ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਧਨਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੋ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨਕੀ ਜੀ ਜਨਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ। ਤੋਂ ਸਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। तो ऐसा होया उस समय जो रामचंद्र जी तो पहला अवतार सन परशुराम जी, वो भी उस समय उत्थे आ जाते हैं बड़े क्रोध विच। रामचंद्र जी दे नाल उन्हां दे ऐसे बचन बरास हुंदे ने, तू किहड़ा आ गया बई। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਧਨੁਖ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੁਸ਼, ਤੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੁਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ? ਜੇ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਪ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਆ परशुराम वाच, जिस प्रकार परशुराम जी बचन करते ने। आओ सरवण करिए जी। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। परशुराम बाच सवैया, तूण कसे काट चांप धरे कर, कोप कही दिज राम अहो। ऐसे विश्राम लगने मैं तू सवैया पढ़ दू सारा फिर दस। तूण कसे कट चांप धरे कर कोप कही, पहला इत्थे धरे ते लगनी आ जमक। तूण कसे कट चांप धरे कर कोप कही, इसे विश्राम दिज राम अहो। इस प्रकार का तूण कसे कट चांप धरे कर कोप कही, दिज राम अहो। ग्रह तोर सरासन शंकर को, सीय जात हरे तुम कौन कहो। ठीक है। बिन साच कहे नहीं प्राण बचे, जिन कंठ कुठार की धार सहो। कर जाहो चले तज राम रणं, जिन झूझ मरो पल ठांड रहो। ਇਹਦੇ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆ
ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਤੂਣ ਕਸੇ ਤੂਣ ਕਸੇ ਕਸੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੂਣ ਕਸੇ ਕਟ ਚਾਪ ਧਰੇ ਜਮ ਕੀ ਕਰ ਕੂਪ ਕਹੀ। ਇਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਜਰਾਮ ਅਹੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਰ ਅਸਰਾਸਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋ ਵਿਸਰਾਮ ਸੀ ਜਾਤ ਹਰੇ। ਇਥੇ ਠਮਕ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਜਾਤ ਹਰੇ ਤੁਮ ਕੌਣ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚੇ। ਕਹੇ ਤੇ ਜਮਕ ਬਚੇ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚੇ ਜਿਨ ਕੰਠ ਕੁਠਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਸਹੋ ਕਰ ਜਾਹੋ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਮਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਹੋ ਚੱਲੇ ਤਜ ਰਾਮ ਰਣੰ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਨ ਝੂਜ ਮਾਰੋ ਪਲ ਠਾਂਡ ਰਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ जानत हो अब लोक मुझै हठ एक बली नहीं ठांड रहेंगे। ठीक है हठ से विश्राम। तात गह्यो जिनके दृढ़ दांतन तेन कहारण आज गहेंगे। कह रहे ने तेरे प्यो ने रामचंद्र ਨੂੰ कह रहे कह रहा परसनाथ परशुराम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤਾਤ ਗਹਿਓ ਜਿਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਂਤਨ ਤੇਨ ਕਹਾ ਅਜ ਰਾਣ ਤੇਨ ਕਹਾ ਰਣ ਆਜ ਜਗਾहेंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸ਼ਰਥ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਬੱਚੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਤ ਕਹਿਓ ਜਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਂਤਨ ਇਸੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇਨ ਕਹਾ ਰਣ ਆਜ ਗਹਾएंगे। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। तात गह्यो जिनके तृण दांतन तेन कहारण आज गहेंगे। बंब बजे रण खंभ गड्डे गह हाथ हथियार कहूँ उमहेंगे। भूमि आकाश पताल दुरैबे को राम कहो कहा ठाम लहेंगे। काब बाच यो जब बैन सुने अर के तब श्री रघुबीर बलि बलकाने। सात समुद्रन लाओ गर्वे गिर भूमि आकाश दो ठहराने। जछ भुजंग दिशा विदेशान के दानव देव दुहूँ डर माने। श्री रघुनाथ कमान लय हाथ कहो रिस कह केहे पै सर ताने। परशुराम बाच राम सो जेतक बैन कहे सो कहे जो पै फेर कहे तो पै जीत न जय हो। हाथ हथियार गहे सो गहे जो पै फेर गहे तो पै फेर न लय हो। राम रिसै रण मैं रघुबीर कहो भज कै कत प्राण बचै हो। तोर सरासन शंकर को हर सी चले कर जान ना पै हो। हर सी चले सी ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਸੀ ਚੱਲੇ तोर सरासन शंकर को हर सी चले कर जान ना पै हो। राम बाच परशुराम सो सवैया बोल कहे सो सहे देजू। जो पै फेर कहे तो पै प्राण खवै हो। ਇਹ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੋ ਸਹੇ ਦਿਜ ਜੂ। ਹੇ ਪੰਡਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਬੋਲ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲਏ, ਜੋ ਵह ਫੇਰ ਕਹੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਖਵਾਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਸਵਈਆ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੋ ਸਹੇ ਦਿਜ ਜੂ, ਜੋ ਪੈ ਫੇਰ ਕਹੇ ਤੋ ਪੈ ਪ੍ਰਾਨ ਖਵੈ ਹੋ। ਬੋਲਤ ਐਠ ਕਹਾ ਸਠ ਜਿਉ, ਸਭ ਦਾਤ ਤੁਰਾਏ ਅਬੈ ਘਰ ਜੈ ਹੋ। 60 ਪੁੱਲਾ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, 60 ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਜਾਏਗਾ, ਦੰਦ ਤੋੜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਤ ਐਠ ਕਹਾ ਸਠ ਜਿਉ, ਸਭ ਦਾਤ ਤੁਰਾਏ ਅਬੈ ਘਰ ਜੈ ਹੋ। ਧੀਰ ਤਬੈ ਲਹਿ ਹੈ ਤੁਮ ਕਉ, ਜਦ ਭੀਰ ਪਰੀ ਇਕ ਤੀਰ ਚੱਲੈ ਹੋ। ਬਾਤ ਸੰਭਾਰ ਕਹੋ ਮੁਖ ਤੇ, ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਅਬ ਹੀ ਫਲ ਪੈ ਹੋ। ਪਰਸੁਰਾਮ ਬਾਚ ਸਵਈਆ, ਤਉ ਤੁਮ ਸਾਚ ਲਖੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੁਮ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਓ। ਰੁਦਰ ਕੁਵੰਡ ਬਿਹੰਡੀ, ਜਿਉ ਕਰ ਤਿਉ ਆਪਨੋ ਬਲ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਓ। ਤਉ ਹੀ ਗਦਾ ਕਰ ਸਾਰੰਗ ਚੱਕਰ, ਲਤਾ ਭ੍ਰਿਗ ਕੀ ਔਰ ਮਦ ਸੁਹਾਓ। ਮੇਰੋ ਉਤਾਰ ਕੁਵੰਡ ਮਹਾਬਲ, ਮੋਹੂ ਕਉ ਆਜ ਚੜਾਏ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਬਲ ਬਲ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਧਨਖ ਚੱਕਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸਹਿਜੇ ਬਚਨਾ ਚਾਹ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ, ਧਨਖ, ਗਦਾ, ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮਾ ਆਪ ਲਿਓ ਛਦਮ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤਾ ਭ੍ਰਿਗ ਕੀ ਔਰ ਮਦ ਸੁਹਾਓ। ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੋ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜੋ ਸੋਡੇ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਨਖ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਗੂ ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਦੱਖਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜ ਵੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਐਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਤਨ। ਸੋ ਉਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਵੇਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਕਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਰਿਖੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਇਹ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਭੰਗ ਚੜਾਈ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਖੀਆ। ਤੋ ਰਿਖੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਇਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਜਾ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲక్ష్ਮੀ ਜੋ ਚਰਨ ਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਪੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਚਰਨ ਚ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸੰਤੋ ਰਿਸ਼ੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੈਂਤਾ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੱਜਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਤੋ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਚਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਸ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਖੰਡੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਚੰਗਾ ਭ੍ਰਿਗ ਲਤਾ ਦਿਖਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਪੈੜ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਉਹ ਦਿਖਾ, ਲਤਾ ਭ੍ਰਿਗ ਕੀ ਔਰ ਮਦ ਸੁਹਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬ ਬਾਚ ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ, ਕੁਵੰਡ ਲਿਓ ਕਰ ਮੈਂ ਹਸ ਕੈ, ਲੀ ਚਾਂਪ ਚਟਾਕ ਚੜਾਏ ਬਲੀ, ਖਟ ਟੂਕ ਕਰਿਓ ਛਿਨ ਮੈਂ ਕਸ ਕੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਭ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੇ ਹਤੀ ਸਰਸੋ, ਅਦ ਬੀਚ ਹੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਬਸ ਕੈ, ਨਾ ਬਸਾਤ ਕਛੂ ਨਟ ਕੇ ਬਟ ਜਿਉ, ਭਵ ਪਾਸ ਨਿਸੰਗ ਰਹਿ ਫਸ ਕੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੈ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸੁਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ, ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸੁਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ, ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਪੜੋ।
ਨਾ ਬਸਾਤ ਕਛੂ ਨਟ ਕੇ ਬਟ ਜਿਉ ਭਾਵ ਪਾਸ ਨਿਸੰਗ ਰਹਿ ਫਸ ਕੈ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੁਦ ਜੈਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੈਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜੱਜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੈਤ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਆਥ ਔਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਥਨੰ ਸਵਈਆ ਭੇਟ ਪੁਜਾ ਭਰ ਅੰਕ ਭਲੇ ਭਰ ਨੈਣ ਦੋ ਨਿਰਖੇ ਰਗ ਰਾਈ ਗੁੰਜਤ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕਪੂਲਨ ਉਪਰ ਨਾਗ ਲਵੰਗ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਕੰਜ ਕੋ ਰੰਗ ਕਲਾ ਨਿਧ ਕੇ ਹਰ ਕੋਕਲ ਹੈ ਰਹੀਏ ਹਹਰਾਈ ਬਾਲ ਲਖੈ ਸਾਬ ਖਾਟ ਪਰੈ ਨਹਿ ਬਾਟ ਚਲਾਏ ਨਿਰਖੇ ਅਧਿਕਾਈ ਸੀ ਰਹੀ ਮੁਰਛਾਏ ਮਨੈ ਰਨ ਰਾਮ ਕਹਾ ਮਨ ਬਾਤ ਤਰੈਂਗੇ ਤੋਰ ਸਰਾਸਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋ ਜਿਮ ਮੋਹਿ ਬਰਿਓ ਤਿਮ ਔਰ ਬਰੈਂਗੇ दूसर ब्याह बधू अब ही मन ते मुहे नाथ विसार डरेंगे देखत हो निज भाग भले विद आज कहा एह ठौर करेंगे तो ही लो राम जिते दिज कहो अपने दल आए बजाए बधाई। हाँ, इत्थे पाठ होया जिते, जिते नहीं करना, इत्थे अदक लगा भी नहीं ते आपां अपने लोग कुछ लाउणा भी नहीं है। ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਤੋ ਹੀ ਲਓ ਰਾਮ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਜਕਾਓ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਆਏ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ। ਜਿੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਗੁਲ ਲੋਕ ਫਿਰੈ ਸਭ ਹੀ ਰਣ ਮੋ ਲਖ ਆਗਵ ਕੀ ਅਦਕਾਈ ਸੀ ਰਹੀ ਰਨ ਰਾਮ ਜਿਤੇ ਅਵਧੇਸਰ ਬਾਤ ਜਬੈ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਰਹੀ ਰਣ ਰਾਮ ਜਿੱਤੇ ਅਵਧੇਸਰ ਬਾਤ ਜਬੈ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਵਧੇਸਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖਬਰ ਕੰਨੀ ਪਈ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਰਹੀ ਰਨ ਰਾਮ ਜਿਤੇ ਅਵਧੇਸਰ ਬਾਤ ਜਬੈ ਸੁਨ ਪਾਈ ਫੂਲ ਗਇਓ ਅਤ ਹੀ ਮਨ ਮੈਂ ਧਨ ਕੇ ਕਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ ਬੰਦਨ ਵਾਰ ਬਦੀ ਸਭ ਹੀ ਦਰ ਚੰਦਨ ਸੌ ਸਿਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਰ ਢਾਰ ਬਰਾਤਨ ਪੈ ਸਭ ਹੀ ਜਨ ਹੋਏ ਪੁਰਹੂਤ ਪਧਾਰੇ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮੁਚੰਗ ਪਖਾਵਜ ਨਾਚਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਅਖਾਰੇ ਆਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਅਗੁਆ ਸੁਤ ਕਉ ਪਿਤ ਲੈ ਪੁਰ ਔਦ ਸਿਧਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਹੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੀਓ ਉਸ਼ਾਹਾ ਪੂਤ ਤਿਹੂੰ ਕਉ ਰਚਿਓ ਵਿਆਹ ਰਾਮ ਸੀਆ ਬਰ ਕੈ ਘਰ ਆਏ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਹੋਤ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਰਾਮ ਸੀਆ ਬਰ ਕੈ ਘਰ ਆਏ। ਰਾਮ ਸੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਕ ਕੇ ਜਮਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸੀਆ ਬਰ ਕੈ ਘਰ ਆਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਮ ਸੀਆ ਬਰ ਕੈ ਘਰ ਆਏ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਹੋਤ ਵਧਾਏ ਜਹ ਤਹ ਹੋਤ ਉਸ਼ਾਹ ਅਪਾਰੂ ਤਿਹੂ ਸੁਤਨ ਕੋ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰੂ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਅਪਾਰੰ ਨਾਚਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਅਖਾਰੰ ਬਾਨ ਬਨ ਵੀਰ ਪਖਰੀਆ ਚੱਲੇ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਭਲੇ। ਚੱਲੇ ਭਲੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚੱਲੇ ਕੱਸ ਕੇ ਭਲੇ ਭੁੱਲਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਭਏ ਜਾਏ ਇਸ ਸਥਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਦਰ ਪਰ ਮਹਾਰਥੀ ਅਰ ਮਹਾਤਨਰ ਧਰ
ਬਾਜਤ ਜੰਗ ਮੁਚੰਗ ਅਪਾਰੰ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਧਾਰੰ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਚੰਚਲਾ ਨਾਰੀ ਨੈਣ ਨਚਾਏ ਬਜਾਵਤ ਤਾਰੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਣ ਨਚਾਏ ਬਜਾਵਤ ਤਾਰੀ। ਨੈਣ ਨਚਾਏ, ਤਿੰਨ ਨੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਨੈਣ ਚਾਏ ਨੈਣ ਚਾਏ, ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਜਾਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਗਾ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਨੈਣ ਨਚਾਏ ਬਜਾਵਤ ਤਾਰੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਿਛਕਨ ਹਉਸ ਨਾ ਧਨ ਕੀ ਰਹੀ, ਦਾਨ ਸਵਰਨ ਸਰਤਾ ਹੋਏ ਬਹੀ। ਏਕ ਬਾਤ ਮੰਗਨ ਕਉ ਆਵੈ, ਬੀਸਕ ਬਾਤ ਘਰੈ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਬਨ ਬਨ ਚਲਤ ਭਏ ਰਗਨੰਦਨ, ਫੂਲੇ ਪੁਹਪ ਬਸੰਤ ਜਾਨ ਬਨ। ਸੋਬਤ ਕੇਸਰ ਅੰਗ ਡਰਾਇਓ, ਆਨੰਦ ਹੀਏ ਉਛਰ ਜਨ ਆਇਓ। ਸਾਜਤ ਭਏ ਅਮਿਤ ਚਤਰੰਗਾ, ਉਮੜ ਚਲਤ ਜਿਹ ਬਿਦ ਕਰ ਗੰਗਾ। ਭਲ ਭਲ ਕੁਰ ਚੜੇ ਸਜ ਸੈਨਾ, ਕੋਟਕ ਚੜੇ ਸੂਰ ਜਨ ਗੈਨਾ। ਭਰਤ ਸਹਿਤ ਸੋਬਤ ਸਭ ਭਰਾਤਾ, ਕਹਿਨਾ ਪਰਤ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛ ਬਾਤਾ। ਮਾਤਨ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ ਮੋਹੈ। ਮਾਤਨ ਪੁੱਲ, ਮਾਤਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਸੁਮਿਤਰਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਾਤਨ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ ਮੋਹੈ। ਮਾਤਨ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ ਮੋਹੈ, ਜਨ ਦਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਰਵ ਸਸ ਦੋਊ ਸੋਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੈ ਸਜ ਸੁਧ ਬਰਾਤਾ, ਕਛ ਨਾ ਪਰਤ ਕਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤਾ। ਬਾਡਤ ਕਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਤਨ ਕਰ, ਵਿਦਾ ਹੋਨ ਸੇਸ ਚੱਲੇ ਤਾਤ ਘਰ। ਆਏ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਨਾਮਾ, ਜੋਰ ਪਾਨ ਠਾਂਡੇ ਬਲ ਧਾਮਾ। ਨਿਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮਨ ਭਰੇ, ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿਪਨ ਕਹੋ ਕਰੇ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਲੈ ਕੰਠ ਲਗਾਏ, ਜਨ ਦੋਇ ਰਤਨ ਨਿਰਤਨੀ ਪਾਏ। ਵਿਦਾ ਮਾਂਗ ਜਬ ਗਏ RAM ਘਰ, ਸੀਸ ਰਹੇ ਧਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ। ਕਬਿਤ RAM ਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਚੂਮਿਓ ਪਾਨ ਪੀਠ ਧਰੇ। ਆਨੰਦ ਸੋ ਭਰੇ, ਲੈ ਤੰਬੋਰ ਆਗੇ ਧਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾਈ ਨੇ, ਰਾਮ ਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਚੂਮੇ ਪਾਨ ਪੀਠ ਧਰੇ। ਆਨੰਦ ਸੋ ਭਰੇ, ਲੈ ਤੰਬੋਰ ਆਗੇ ਧਰੇ ਹੈ। ਤੁੰਦ ਵੀ ਬੁਝਾਏ, तीनों पाई लियाओ जल्द भये। मन सूर चंद कूट आन अब तरे हैं। इस प्रकार पाठ। RAM विदा करे, सिर चूम्यो पान पीठ धरे। आनंद सो भरे, लै तंबोरे आके धरे हैं। धुंद भी बजाए, तीनों भाई यो चलत भये। मानो सूर चंद कोट आन अवतरे हैं। केसर सो भीजे पट शोभा देते ऐसी भांत। मानो रूप राग के सुहाग भाग भरे हैं। राजा अवधेश के कुमार ऐसे शोभा देत। कामजू ने कोरक कलियोरा कह दो करे हैं। हाँ, कलियोरा पाठ जिवें कीता इसे प्रकार। कामजू ने कोरक कलियोरा कह दो करे हैं। ठीक है, चलो। कबित औद ते निसर चले, लीने संग सूर भले। रान ते न टाल पले, शोभाहू के धाम के। सुंदर कुमार और हार शोभियत अपार। तीनों लोक मद की मुहैया सब बाम के। दुर्जन दलैया तीनों लोक के जितैया। तीनों राम जू के भैया हैं चरैया हर नाम के। आहे भैया
ਪਾਠ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਇਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਉੱਥੇ ਭਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ, ਦਲਈਆ, ਜਿਤਈਆ तीनों राम जू के भैया है चहैया हर नाम के। इस प्रकार जिवें पाठ होया ये अपने हृदय में जहन में पका लेने जी। फिर पढ़ दो पंक्ति। दुर्जन दलैया तीनों लोक के जितैया, तीनों राम जू के भैया है चहैया हर नाम के। बुद्ध के उदार है सिंगार अवतार, दान सील के पहाड़ कै कुमार बने काम के। आसव वर्णनं कवित, नागरा के नैन हैं के चातरा के बैन हैं, बगुला मानो गैन कैसे तैसे ठहरत है। नृतका के पाओ हैं के जूप कैसे दाओ हैं, के शाल को दिखाओ को तैसे बेहरत हैं। पाठ जेड़ा है नृतता के पाओ के पाव, नृतका के पाओ है। मेरा कहने तो भाव पाठ वावे नाल भी आ जाता ते ऊड़े नाल भी आ जाता, दोवें पाठ शुद्ध ने। हाँ जी, पाओ वाला जेड़ा हो मुख रखा जावे ते पाव, पाओ ते पाम चरना कमला तो ही पाव है, पैरों तो पाव। हाँ जी, ये दसी जाते घोड़ियां दी चाल बारे दसदे, घोड़ियां दी उस्तत हो रही है। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰਤ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ, ਲਛਮਣ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ। नृतका के पाओ है के जूप कैसे दाओ है, के शाल को दिखाओ को तैसे बेहरत है। हाके बाज वीर हैं तो भंग कैसे तीर हैं, के अंजनी के तीर हैं के तुजा से फहरत हैं। तुजा के तुजा से फहरत है, तुजा से सी। हाँ चलो। लहरें आनंद की, लहरें अनंग की तरंग जैसे गंग की, अनंग कैसे अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं। निशा निश नाथ जानै दिन दिन पत मानै, पेछकन दाता कै परमाने महादान हैं। औषधि कै रोगन अनंत रूप जोगन, समीप कै वियोगन महेश महामान हैं। 17 खग ख्याता शेष रूपन के माता, ख्याता कस के माता पुला जिस प्रकार पाठ होया इसे प्रकार ही ध्यान देना। 17 खग ख्याता शेष रूपन के माता, महाज्ञानी ज्ञान ज्ञाता कै विधाता कै समान हैं। ये विश्राम का थोड़ा ध्यान देना पैना। 17 खग ख्याता, इथे जमक शिष रूपन के माता, विश्राम महाज्ञानी ज्ञान ज्ञाता, ज्ञाता ते ठमक ला के कै विधाता कै समान है, कै विधाता कै समान है। 17 खग ख्याता शेष रूपन के माता, महाज्ञानी ज्ञान ज्ञाता कै विधाता कै समान हैं। गणन गणेश माने सोरन सुरेश जाने, जैसे पेखे तैसे ही लखे विराजमान हैं। सुधा सौ सुधारे सुधा सौ सुधारे रूप शोभत उजियारे, के दो सांचे बीच टारे महाशोभा कै सुधार कै। ठीक है। के दो महामोहनी के मोह बेन मित वीर, विदना बनाए महाविद सो विचार कै। निमित ते विश्राम ला देना, वीर विदना बनाए इस प्रकार पाठ करिए। फिर करो निमित ते विश्राम ला। खिदौ महामोहनी के मोह बेनमित, वीर वेदना बनाए महावेद सो विचार कै।
ਕਿਦਾਉ ਦੇਵ ਦੈਤਨ ਵਿਵਾਦ ਛਾੜ ਵੱਡੇ ਚਿਰ ਮਥ ਕੈ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੀਰ ਲੀਨੇ ਹੈ ਨਿਕਾਰ ਗਏ ਕਿਦਾਉ ਬੇਸਨਾਥ ਜੂ ਬਨਾਏ ਨਿਜ ਪੇਖ ਬੇਕਉ ਔਰ ਨਾ ਸਕਤ ਐਸੀ ਸੂਰਤੈ ਸੁਧਾਰ ਕੈ ਸੀਮ ਤਤ ਆਪਨੀ ਬੇਰਾਨੇ ਦੇਸ ਲਾਂਗ ਲਾਂਗ ਰਾਜਾ ਮਿਥਲੇਸ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਸ ਆਨ ਕੈ ਤੁਰਹੀ ਅਨੰਤ ਬਾਜੈ ਧੁੰਦ ਵੀ ਅਪਾਰ ਗਾਜੈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਾਜਨ ਬਜਾਏ ਜੋਰ ਜਾਨ ਕੈ ਆਗੈ ਆਨ ਤੀਨੇ ਨਿਰਪਕੰਠ ਲਾਏ ਲੀਨੇ ਰੀਤ ਰੂੜ ਸਭੈ ਕੀਨੇ ਬੈਠੇ ਵੇਦ ਕੈ ਵਿਧਾਨ ਕੈ ਬਰਖਿਓ ਧਨ ਕੀ ਧਾਰ ਪਾਈਅਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਭੇਛਕ ਭਏ ਨਿਰਪਾਰ ਐਸੇ ਪਾਏ ਦਾਨ ਕੈ ਬਾਨੇ ਫਹਿਰਾਨੇ ਕਹਿਰਾਨੇ ਧੁੰਦਪ ਅਰਰਾਨੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਕਉ ਨੀਰਾਨੇ ਵੀਰ ਜਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਨੇ ਫਹਿਰਾਨੇ ਕਹਿਰਾਨੇ ਧੁੰਦਪ ਅਰਰਾਨੇ ਬਾਨੇ ਪਾਠ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਨੇ ਬਾਨੇ ਫਹਿਰਾਨੇ ਬਾਣੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਬਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਬਾਨੇ ਫਹਿਰਾਨੇ ਝੂਲਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਬਾਣੇ ਚੜਾਏ ਬਾਨੇ ਫਹਿਰਾਨੇ ਕਹਿਰਾਨੇ ਧੁੰਦਪ ਅਰਰਾਨੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਕਉ ਨੀਰਾਨੇ ਵੀਰ ਜਾਏ ਕੈ कहूँ चौर ढारै कहूँ चारण उचारै कहूँ भाट जो पुकारै छंद सुंदर बनाए कै कहूँ बीन बाजै को बासुरी मृदंग साजै देखे काम लाजै रहे पेछक अगाए कै रंक ते सो राजा भये आसिख असेख दये मांगत न भये फेर ऐसे दान पाए कै आन कै जनक लीनो कंठ सो लगाए देहूँ आदर दुरंत कै अनंत भांत लये हैं वेद के विधान कै कै व्यास ते बधाई वेद एक एक विप्र को विशेख स्वर्ण दये हैं। पाठ है जी इत्थे वेद के विधान कह के व्यास ते बधाई वेद एक एक विप्र को विशेख स्वर्ण दये हैं। सो बेनती करनी व्यास शब्द जो आया इत्थे लफ्ज है इत्थे व्यास शब्द ब्रह्मावाचक है। हाँ इत्थे व्यास तो ब्रह्मावाचक शब्द है इहदा ब्रह्मा भाव समझा जाए। हाँ चलो राजकुआर सभै पहराए सिर पायन ते मोती मान कन के बरख मेघ गए हैं दांती श्वेत दीने केते सिंधली तुरे नवीने राजा के कुमार तीनों ब्याह कै पठे हैं दोदक छंद ब्याह सुता निरपकी निरप बालं मांग विदा मुख लीन उतालं साजन बाज चले गज संजुत ऐसन ऐस नरेसन के ज्योत दाज सुमार सकै कर कौन बीन सकै विदना नहीं तौन बेसन बेसन बाज महामत भेसन भेस चले गज गज्जत बाजत नाद नफीरन के गान गाजित सूर परमाथ महामान औदपुरी नीयरान रही जब प्राप्त भय रघुनंद तही तब मातन वार पियो जलपानं देख नरेश रहे सब मानं पूप बिलोकत लाए लय और नाचत गावत गीत भय पुर भूपत ब्याह जब ग्रह आए बाजत भांत अनेक बधाए तात वशिष्ठ सुमित्र बुलाए और अनेक तहारिख आए। तात ते थोड़ा रोक के जाना पाठ करना तात भाव तात इधर रोक तात वशिष्ठ सुमित्र बुलाए तात पिता ने
ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲਿਖੀ, ਸੁਮਿਤਰਾ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੁਮਿਤਰ ਬੁਲਾਏ। तात वशिष्ठ सुमित्र बुलाए, और अनेक तहाँ रिख आए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। घोर उठी कहराए कटा तब, चारों देश दिगदाह लख्यो सब। मंत्री मित्र सबाय कुलाने, भूपत सो एह भांत बखाने। होत उदपात बड़े सुन राजन, मंत्र करो रिख जोर समाजन। बोलह बिप विलंब ना कीजै, है कृत जग आरंभन कीजै। आयस राज दयो तत्काल है, मंत्र सो मित्र है बुद्ध विशाल है। कृत जग आरंभन कीजै, आयस बेग नरेश करीजै। बोल बड़े रिख लीन महादेज, है तिन बोल लयो सुत रित्यज। पावक कुंड खुदयो तेह अवसर, गाडी खंभ तहाँ धर्मं धर। छोर लयो है सार है ते है, छोर लयो है सारा है ते है। है सारा ਹੈ ਭਾਵ ਘੋੜ, ਹੈ ਦਾ ਭਾਵਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਘੋੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੈ ਮੇਦ। ਹਾਂਜੀ। छोर लयो है सार है ते है, असित करन प्रभासत के कै। ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਨਰੇਸ਼ ਦਏ ਸੰਗ, ਸੁੰਦਰ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਰ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਸਤ ਕੇਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਵਾੜੀ ਘੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਨਰੇਸ਼ ਦਏ ਸੰਗ, ਸੁੰਦਰ ਸੂਰ ਸੁਰੰਗ ਸੁਬੈ ਅੰਗ। ਸਮਾਨ ਕਾ ਛੰਦ ਨਰੇਸ਼ ਸੰਗ ਕਹਿ ਦਏ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਨ ਕਹਿ ਲਏ। ਸਨਦ ਬਦ ਹੋਏ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਵੀਰ ਵੀਰ ਹਾ ਭਲੇ। ਸਨਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨਦ ਬੱਧ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ। ਸਨਦ ਬਦ ਹੋਏ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਵੀਰ ਵੀਰ ਹਾ ਭਲੇ। विदेश देश गाहकै, अदाह ठौर दाहकै। फिर आए बाज राज कौ, सुधार राज काज कौ। नरेश पाए लागियं, दुरंत दोख भागियं। सो पूर जग को करयो, नरेश त्रास कौ हरियो। अनंत दान पाए कै, चले दे जंग अगाए कै। दुरंत आ सिखै रड़ै। ਆ ਸਿਖਾਂ ਆ ਸਿਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ, ਆ ਸਿੱਖ ਦੇਣੀ। ਦੁਰੰਤ ਆ ਸਿਖਾ ਰਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। दुरंत या सिखै रड़ै, ऋचा सुवेद की पढ़ै। नरेश देश देश के, सुबंत बेस बेस के। विशेख सूर शोभहि, सुशील नार लोभहि। बजंत्र कोट बाजहि, सनाए पेर साजहि। बनाए देवता तरैं, समान जाए पापरैं। समान जाए पापरैं, पापरैं पाठ करना, चरनी पैंदे हैं। बनाए देवता तरैं, समान जाए पापरैं। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਣਾਏ ਦੇਵਤਾ ਧਰੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ
ਸਮਾਨ ਜਾਏ ਪਾ ਪਰੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੈ ਡੰਡਾਉਤ ਪਾ ਪਰੈ ਵਿਸੇਖ ਭਾਵਨਾ ਧਰੈ ਸੋ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਪੀਐ ਦੁਰੰਤ ਥਾਪ ਥਾਪੀਐ ਨਚਾਤ ਚਾਰ ਮੰਗਨਾ ਸੁਜਾਨ ਦੇਵ ਅੰਗਨਾ ਕਮੀ ਨਾ ਕੌਣ ਕਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੀ ਸਾਰਸਵਤੀ ਛੰਦ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਖਵੰਤ ਹੈ ਤਿਜ ਏਕ ਬਾਨੇ ਔਰ ਕਮਾਨ ਕੀ ਬੇਦ ਦੇਤ ਆਨ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਸੋ ਪੜਾਵਤ ਬਾਰ ਨਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕੋਪ ਕਾਬੈ ਪੜੈ ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੋਕ ਕਾਬੈ ਪੜੈ ਕਹੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਕ ਕਾਬੈ ਪੜੈ ਕਹੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਪੜਨ ਲਗਾ ਚਾ ਕਾਬੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਬੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੋਕ ਕਾਬਾ ਹੈ ਕਵਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੋਕ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੁੱਚਾਈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨਾਟਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਵਿਕਾਰ, ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਕੋਕ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹੈ ਕਹੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਰਘੁਬੰਸ ਕੇ ਅਵਤਾਰ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤਨ ਕੇ ਸੰਘਾਰਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਦੇਸ ਦੇਸ ਨਰੇਸ ਜੀਤ ਅਸ਼ੇਸ ਕੀਨ ਗੁਲਾਮ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਤੁਜਾ ਬਦੀ ਜੈ ਪੱਤਰ ਕੀ ਸਭ ਧਾਮ। ਤੁਜਾ ਬੱਧੀ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੁਜਾ ਬੱਧੀ ਬੱਧੀ ਪਾਠ। ਤੁਜਾ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਬੱਧੀ ਕਸ ਕੇ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਤੁਜਾ ਬਦੀ ਜੈ ਪੱਤਰ ਕੀ ਸਭ ਧਾਮ।
बाट तीन दिशा तिहूँ सुत राजधानी राम। बोल राज विशिष्ट कीन विचार केतक जाम। साज राघव राज के कटपूर राखस एक। आंबर मौलन दीस उदकं और भूप अनेक। थार चार अपार कुंकम चंदनाद अनंत। राज साज तरे सबै तह आन आन दुरंत। मंथरा एक गांधर्वी ब्रह्मा पठी तिह काल। बाज साज सणै चढ़ी सब सुब्र तौल उताल। बेण बीण मृदंग बाद सुने रही चकबाल। राम राज उठी जैत धुन भूम पूर विशाल। जात ही संग के कई यह भांत बोली बात। हाथ बात छुटी चली बर मांग है कह रात। के कई इम जो सुनी भई दुखता सरबंग। चूम पूम गिरी मिर्गी जिम लाग बाण सुरंग। जात ही अवदेश कहो एह भांत बोली बैन। दीजिए बर भूप मोको जो कहे दुए दैन। राम को बन दीजिए मम पूत कौ निज राज। राज साज सो संपदा दो चौर छत्र समाज। देश और विदेश की ठकुराए दै सब मोहे। सतशील सती जत व्रत तो पशानो तोहे। पापनी बन राम को पह कहा जस काड। भस्म आनन ते गई कह कह कर सके अस बाड। कोप भूप को अंडल तुहे काटिया एह काल। नास तोर ना कीजिए तक छाडिया तुहे बाल। हाँ जी, ऐसी ਹੁੰਦੀ कई वारी भी कुछ नर चाहत कछ और है कि और है भई। चितवत रहे ठगौर नानक फांसी गल परी। किसना राग रंग हो रहा सी। रामचंद्र जी सीता नूं स्वयंवर विच जित के आए ने। फिर दूसरे तिन्ने भरावां दा विआह हो गया। अयोध्या विच बड़ी ही रचना खुशियां दी चल रही है। ऐ क्या भी आपां हुण जग करिए, घोड़ा छड्डांगे, साडी जित हो गई। सो खुशियां मना रहे सन। जग कुंड दे दुआले हमन करन लई बड़े बड़े विद्वान सद्दे गए, ऋषि मुनि सद्दे गए आ। ऐसी खुशियां दे विच ऐसा एक कारण बनदा आण के वेखो परमेश्वर दी कैसी खेड हुंदी है। उस समय एक मथरा नाम की गाउण वाली इस्त्री ब्रह्मा ने भेज दिती कहंदे, जिहड़ी अपने वाजे दे साजां समेत बड़ी छेती आके महल उत्ते चढ़ गई है। जिस वेले बेण बीण धौंसा वजदा सुनिया तो हैरान जी हो गई वो आन के भी है तो खुशियां मनाई जा रही हैं। वो स्त्री इतने नूं रामचंद्र जी की जय की आवाज धुनी महल ते हेठां धरती ते गूंजदी जो सुनी, वो थल्ले आ गई। मंथरा सी ना गंधारपी एक आ गई तो जांदी किधर के कई कोल चली गई। कहती तेनों पता नहीं राम नूं राज मिल रहा है, रामचंद्र नूं राज मिल रहा है, राजगद्दी का तिलक लग जाना उन्होंने। तू कदों बोलेंगे जो तो गल तेरे हथों निकल गई। हुण समा है हजे बोल जा वर मंग। जेड़े दो वर मंगे ना तू मंगने, हुण ये वर मंग लै। वो केकई कोले गई ते केकई ने आन के फिर जो दशरथ नूं कहण लगी आ, हे राजन जो तू बचन कहे सन हुण मैनूं दे। बचने रामचंद्र नूं बनवास दे दे। मम पूत कहो निज राज ते मेरे पुत्र नूं अवध राज दे दे।
ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਪਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੋ ਸਾਰੇ ਅਯੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਪਾਪਣੇ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਜਸ ਪਾਏਂਗੀ? ਆ ਪਿਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪਣੀ ਬਣ ਰਾਮ ਕੋ ਪੈ ਹੈ ਕਹਾਂ ਜਸ ਕਾੜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ ਆਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਸਮ ਜੀ ਦਾ 204 ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕ ਚੱਲਦੇ 202 ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਪ ਕੂਪ ਕੁੰਡ ਲੈ ਤੋਹੇ ਕਾਟਿਐ ਇਹ ਕਾਲ, ਨਾਸ ਤੋਰ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਤਕ ਛਾੜੀਐ ਤੋਹੇ ਬਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।